आज हम बात करेंगे शेखर जोशी की एक बहुत ही मार्मिक कहानी दाजू के बारे में। ये कहानी है एक अकेले शब्द की, एक ऐसा शब्द जिसमें रिश्ते बनाने और तोड़ने दोनों की ताकत है। तो चलिए साथ मिलकर इंसानी रिश्तों, समाज के भेदभाव और शब्दों के असर की इस दुनिया में चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है बस इन दो शब्दों से, चाय साहब। सोचिए, एक कैफे है, चारों तरफ शोरगुल, और उसी बीच एक 9-10 साल के पहाड़ी लड़के की आवाज गूंजती है। यही आवाज हमें खींचकर उस दुनिया में ले जाती है जहां हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की मुलाकात होने वाली है। तो मिलते हैं कहानी के किरदारों से। एक तरफ है जगदीश बाबू जो एक नए शहर में है, बिल्कुल अकेले, और दूसरी तरफ है मदन, उसी कैफे में काम करने वाला एक छोटा लड़का। देखने में तो ये एक आम सी मुलाकात लगती है ना? पर इसका असर बहुत गहरा होने वाला था। अब देखिए, जगदीश बाबू के लिए मदन की वो आवाज और उसकी मुस्कान उस बड़े शहर के अकेलेपन में मानो एक ताजी हवा का झोंका थी। उस भीड़ भरे कैफे में उन्हें अचानक लगा जैसे कोई अपना सा मिल गया हो। कुछ पलों के लिए ही सही, उनका अकेलापन कहीं खो सा गया था। और फिर बात आगे बढ़ती है और पता चलता है कि अरे, ये दोनों तो एक ही इलाके के हैं, पड़ोसी गांव के। मदन के लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी। उसे लगा जैसे इस अनजान शहर में उसे सच में अपना कोई बड़ा भाई मिल गया है। वो शहर जो अभी तक पराया था, अचानक अपना सा लगने लगा। तो ये जो कनेक्शन बना था ना, ये बहुत जल्दी एक गहरे अपनेपन वाले रिश्ते में तब्दील हो गया। और इस रिश्ते को एक नाम मिला, एक खास शब्द। मदन जगदीश बाबू को दाजू बुलाने लगता है। दाजू मतलब बड़ा भाई। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, इसमें इज्जत थी, प्यार था, एक फैमिली वाला कनेक्शन था। ये रिश्ता अब एक ग्राहक और वेटर के रिश्ते से कहीं कहीं आगे बढ़ चुका था। और उनका रिश्ता कितना गहरा हो गया था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। मदन अब सिर्फ ऑर्डर लेने वाला बॉय नहीं था, वो एक छोटे भाई की तरह उनकी चिंता भी करने लगा था। ये छोटी सी बात उनके बीच के सच्चे और अपनेपन वाले बॉन्ड को कितनी खूबसूरती से दिखाती है ना। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है। अपनेपन की ये जो गर्माहट थी, वो अब एक ठंडी और कड़वी सच्चाई से टकराने वाली थी। क्योंकि शहर की जिंदगी में ना अक्सर ऐसे रिश्ते समाज के बनाए दायरों से टकराकर बिखर जाते हैं। तो सवाल यही है, क्या ये मासूम सा रिश्ता हमेशा ऐसा ही बना रह सकता है, या फिर समाज की बनाई क्लास और स्टेटस की दीवारें इसे खत्म कर देंगी? कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट अब आने वाला है, और वो मोड़ आता है जगदीश बाबू के इन शब्दों के साथ। सोचिए, ये वही जगदीश बाबू हैं जिनका अकेलापन मदन ने दूर किया था, और अब एक ही पल में उनका पूरा अंदाज बदल गया। प्यार की जगह गुस्से ने ले ली, और उनके ये शब्द मदन के दिल पर किसी कोड़े की तरह पड़े। तो आखिर ये प्रेस्टीज चीज क्या है जिसके लिए जगदीश बाबू ने इतना प्यारा रिश्ता तोड़ दिया? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये है सोशल स्टेटस की चिंता। एक मिडिल क्लास आदमी का डर जो शहर में अपनी पहचान बना रहा है। उसे डर था कि कहीं एक कैफे में काम करने वाले लड़के से ये अपनापन लोगों की नजरों में उसे छोटा ना बना दे। अपने दोस्तों के सामने ये रिश्ता उन्हें अपनी इज्जत पर एक धब्बे जैसा लगा। जगदीश बाबू ने तो शब्द कह दिए, पर मदन पर उनका जो असर हुआ वो बहुत गहरा था। एक ही पल में उसके लिए सब कुछ बदल गया। उसका वो अपनापन, वो प्यार, सब कुछ एक झटके में बिखर कर रह गया। मदन को प्रेस्टीज का मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन उससे वो बेइज्जती, वो रिजेक्शन पूरी तरह महसूस हो गया। गुस्से और अपमान से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने मैनेजर से सिरदर्द का बहाना किया और कहीं कोने में छिपकर घंटों रोता रहा। और उसी दर्द में उसने मन ही मन एक फैसला कर लिया। इसके बाद जब अगली मुलाकात होती है तो सब कुछ बदल चुका था। वो रिश्ता जो टूट गया था, उसकी जगह अब एक ठंडी प्रोफेशनल दूरी ने ले ली थी। अगले दिन जगदीश बाबू अपने दोस्त हेमंत के साथ फिर से कैफे आते हैं। वो मदन को आवाज देते हैं, लेकिन इस बार मदन दौड़ कर नहीं आता। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना ही कोई अपनापन। जरा इस बदलाव को देखिए। कहाँ वो लड़का जो पहले जोश से पूछता था, दाजू क्या लाऊं, और कहाँ अब एक चेहरा जिस पर कोई भाव नहीं है। एक चुपचाप काम करने वाला लड़का। उसका वो सारा प्यार, सारा अपनापन जैसे किसी ने पूरी तरह से कुचल दिया हो। और फिर जब हेमंत ने मदन से उसका नाम पूछा तो उसने जगदीश बाबू की तरफ देखा तक नहीं और जवाब दिया, बाय कहते हैं साहब मुझे। बस ये कुछ शब्द, इन शब्दों में उसका सारा दर्द था।
और उस रिश्ते का अंत भी। उसने दाजू वाली अपनी पहचान को कहीं गहरे दफना दिया था और बॉय वाली ठंडी बेगानी पहचान को ओढ़ लिया था। तो आखिर में बस एक ही सवाल रह जाता है, एक शब्द का जख्म आखिर कितना गहरा हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे कहे शब्द किसी के लिए एक पूरी दुनिया बना सकते हैं, तो एक ही पल में सब कुछ तोड़ भी सकते हैं। और ये भी दिखाती है कि कैसे समाज में क्लास और स्टेटस की ये जो अनदेखी दीवारें हैं ना, ये कितने मासूम रिश्तों को खत्म कर सकती हैं। ચાલો આજે આપણે શેખર જોશીની એક એવી અદ્ભુત વાર્તામાં ડૂબકી મારીએ જે સીધી દિલને સ્પર્શી જાય। આ વાર્તા છે માણસ વચ્ચેના સંબંધોની, એકલતાની અને હા, એવા શબ્દોની જે સંબંધોને જોડી પણ શકે છે અને પળભરમાં તોડી પણ શકે છે। આખી વાર્તાની શરૂઆત બસ આ બે સામાન્ય શબ્દોથી થાય છે। એક ગીચ કાફેમાં એક અવાજ સંભળાય છે અને એ અવાજ એક એવા સંબંધનો પાયો નાખે છે જેની કોઈએ કલ્પના પણ નહોતી કરી। આ શબ્દો ખાલી ઓર્ડર લેવા માટે નથી, પણ બે એકલા જીવ વચ્ચેની દિવાલ તોડવાનું પહેલું પગથિયું છે। તો વાર્તામાં છે કોણ? બે મુખ્ય પાત્રો છે જેઓ પોતપોતાની દુનિયામાં સાવ એકલા છે। એમની આ અચાનક થયેલી મુલાકાત એક એવા સંબંધની શરૂઆત કરે છે જે બંનેના જીવનમાં જાણે વસંત લઈ આવે છે। પણ સવાલ એ છે કે શું આ સંબંધ ટકશે? વિચારો, એક તરફ છે જગદીશ બાબુ, શહેરની ભીડમાં પણ એમને એકલતા કોરી ખાય છે, અને બીજી તરફ છે મદન, પહાડોમાંથી આવેલો એક 9-10 વર્ષનો માસૂમ છોકરો। મદનની આંખોમાં જે નિર્દોષતા છે, એના ચહેરા પર જે નિખાલસ સ્મિત છે, એ જગદીશ બાબુના એકાંતને એક જ ઝાટકે તોડી નાખે છે। અને પછી જેમ જેમ વાતચીત આગળ વધે છે ત્યારે એક એવી વાત સામે આવે છે જે બધું જ બદલી નાખે છે। ખબર પડે છે કે બંને એક જ વિસ્તારના છે, આજુબાજુના ગામના। બસ આ એક નાનકડી સરખી વાત અજાણ્યાપણાની દિવાલ તોડીને સીધો જ પોતાનાપણાનો એક મજબૂત પુલ બનાવી દે છે। અને બસ અહીંથી જ એમના સંબંધની એક નવી ઊંડી શરૂઆત થાય છે। એક ખાસ શબ્દ, એક પ્રેમભર્યું સંબોધન એમના આ નવા સંબંધનો પાયો બની જાય છે। અને એ સંબંધને એક નામ પણ મળે છે, દાજુ। આ ખાલી મોટાભાઈનું ભાષાંતર નથી, આ એક લાગણી છે। મદન માટે આ શબ્દમાં સ્નેહ છે, આદર છે અને એક નવું કુટુંબ મળ્યાનો આનંદ છે। આ જે વાક્ય મદન બોલે છે ને, એના પર ધ્યાન આપજો, મોટા ભાઈ કાલે આપે ખૂબ ઓછું ખાધું। આ વાક્યમાં જે ચિંતા છુપાયેલી છે એ સાબિત કરે છે કે આ સંબંધ હવે ગ્રાહક અને વેટરનો રહ્યો જ નથી। આ તો નાના ભાઈની મોટા ભાઈ માટેની સાચી ફિકર છે। અને આનાથી થયું શું? બંનેનું એકાકીપણું જાણે ગાયબ થવા લાગ્યું। જગદીશ બાબુને એક પરિવાર જેવો સાથ મળ્યો અને મદનને મોટા ભાઈનો પ્રેમ અને સહારો। બંનેની એકલતા ધીમે ધીમે ઓગળી રહી હતી। પણ જેમ કે સારી વાર્તાઓમાં થાય છે, આ ખુશી લાંબો સમય ટકવાની નહોતી। હવે વાર્તા એક એવા વળાંક પર આવે છે જ્યાં સમાજનો દરજ્જો, લોકો શું વિચારશે, એ બધું આ નિર્મળ સંબંધ પર હાવી થવા લાગે છે। જગદીશ બાબુ એક અજીબ મનોમંથનમાં ફસાય છે। વિચિત્ર વાત છે, જે મોટા ભાઈ શબ્દ એકલામાં આટલો સારો લાગતો હતો, એ જ શબ્દ હવે બીજાની સામે શરમ જેવો લાગવા માંડ્યો। સામાજિક પ્રતિષ્ઠાનો વિચાર એમના મન પર કબજો જમાવી રહ્યો હતો। અને પછી એ પળ આવે છે જે બધું જ બદલી નાખવાની હતી। જગદીશ બાબુ મદનને બોલાવે છે અને મદન એ તો હંમેશાની જેમ પૂરા ઉત્સાહ અને પ્રેમથી બૂમ પાડે છે, આવ્યો મોટા ભાઈ। એને તો ખબર પણ નથી કે જે શબ્દ એ આટલા પ્રેમથી બોલી રહ્યો છે એ સામેવાળા માટે હવે કેટલો ખૂંચી રહ્યો છે। અને જગદીશ બાબુના મોઢેથી જે શબ્દો નીકળે છે એ સીધા મદનના કાળજામાં વાગે છે। ખાસ કરીને પહેલો શબ્દ, પ્રતિષ્ઠા। બસ આ એક શબ્દ પ્રેમ અને સામાજિક દરજ્જા વચ્ચે એક એવી દિવાલ ઊભી કરી દે છે જે મદનની બધી માસૂમ લાગણીઓને કચડી નાખે છે। બસ એક જ પળમાં બધું ખતમ। જગદીશ બાબુના શબ્દોનું પરિણામ તાત્કાલિક હતું। જે બંધન આટલા પ્રેમથી બંધાયું હતું તે એક જ ઝાટકે તૂટી ગયું। કહેવાય છે ને કે શબ્દોના ઘા શરીરના ઘા કરતાં પણ વધારે ઊંડા હોય છે। ચાલો હવે જોઈએ કે જગદીશ બાબુના એ કઠોર શબ્દોની મદનના બાળમન પર કેવી ભયંકર અસર થઈ। મદન ભલે પ્રતિષ્ઠા જેવા ભારેખમ શબ્દનો મતલબ નહોતો સમજતો, પણ જગદીશ બાબુના ગુસ્સાથી લાલ ચહેરા પરનો તિરસ્કાર એ બરાબર સમજી ગયો હતો। એ માથું દુખવાનું બહાનું કાઢીને કલાકો સુધી એક ખૂણામાં રડતો રહ્યો અને એ આંસુઓની સાથે જ એની અંદરનો પેલો પ્રેમાળ નાનો ભાઈ જાણે મરી ગયો। મદનની અંદર જે નિર્દોષતા હતી, જે હૂંફ હતી,
એ જાણે મરી પરવારી અને એની જગ્યા એકદમ શાંત ઠંડા સંકલ્પે લઈ લીધી. એણે મનોમન નક્કી કરી લીધું કે હવે બધું બદલાઈ જશે. અને હવે વાર્તાનું છેલ્લું દ્રશ્ય. આ દ્રશ્ય બતાવે છે કે નુકસાન કેટલું મોટું અને કાયમી હતું. સંબંધમાં એવી તિરાડ પડી ગઈ હતી જે હવે ક્યારેય સંધાવાની નહોતી. બીજા દિવસે જગદીશબાબુ એ જ કાફેમાં પોતાના મિત્ર હેમંત સાથે પાછા આવે છે. આ દ્રશ્ય એ તૂટેલા સંબંધની અંતિમ અને સૌથી દર્દનાક ક્ષણ માટેનું સ્ટેજ તૈયાર કરે છે. અને મદનનું વર્તન એ તો આખું જ બદલાઈ ગયું હતું. જે મદન પહેલા એક સાદે દોડતો આવતો એ હવે બીજી વાર બોલાવતા માંડ માંડ આવે છે. એના ચહેરા પરથી સ્મિત ગાયબ છે અને મોટાભાઈ શબ્દ જાણે એના હોઠ પરથી હંમેશ માટે ભૂંસાઈ ગયો છે. જ્યારે જગદીશબાબુનો મિત્ર હેમંત મદનને તેનું નામ પૂછે છે ત્યારે મદન જે જવાબ આપે છે એ આખી વાર્તાનો સાર છે. સાહેબ, મને બોય કહે છે. આ શબ્દો સાથે મદન એ સંબંધ પર પૂર્ણવિરામ મૂકી દે છે. મોટા ભાઈ હવે ફક્ત એક સાહેબ હતા. તો આ વાર્તા આપણને શું શીખવે છે? એ એક સવાલ પૂછે છે કે શું આપણી કહેવાતી સામાજિક પ્રતિષ્ઠા અને અભિમાન ખરેખર માનવ સંબંધો કરતાં વધારે કિંમતી છે? આ વાર્તા એ વિચારવા મજબૂર કરે છે કે આપણા શબ્દોમાં કેટલી તાકાત હોય છે જે કોઈના દિલને જોડી પણ શકે છે અને તોડી પણ શકે છે.